आकली पढ़ै कै बूझिए, अग्नि कीचै दान, आकली पढ़ कै बूझिए, अग्नि कीचै दान। नानक आखै राहो एहो, होरे गल्ला शैतान। आ शब्द असी पिछली शब्द चौंकी च चलदा रखिया सी और ਇਹਦਾ पूरा ਗਿਆਨ पढ़ के असी लै रिहा सी। हुण बुझना इस शब्द ਨੂੰ ਪੰਨਾ है श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का 1245 1 2 4 5 और असी हाईलाइट जिहड़ी कीती तुहाडे हत्थां 'ਚ शब्द है। शब्द ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ नहीं रखना, ਇਹਦਾ ਐਡਾ सत्कार करो। ये शब्द किसी युग च नहीं आए, सतयुग त्रेता दुआपर का ज्ञान शास्त्र वेद जो मर्जी जिन्ने मर्जी पढ़ लो, पर शब्द नहीं लभेगा उन्होंने। शब्द आए तो कलयुग च आए, शब्द आए पंजाब की धरती ते आए, शब्द आए तो गुरमुखी लिपि च आए। शब्द 10 गुरुआं नूं जां भगतां नूं आए तो जां फिर वो युग पुरुष गुरु गोबिंद सिंह साहब जी नूं शब्द आए, जिहड़े सुंदर गुटके च असीं घट पढ़ते हैं। रेमा ने ऐसो कर सुनिया साहब बन से सदन सबे, वो है बाणी ने टहरी करते उन्होंने शब्द, वो पढ़िया करो 10 पातशाह नूं। इस करके शब्द है जिहड़ा शब्द है दुनिया का सब तो वड्डा ज्ञान, दी लेटेस्ट दी ग्रेटेस्ट एंड कंप्लीट ब्रह्म ज्ञान है। इत्थों बाद ज्ञान की लोड़ नहीं है होर किसी युग च, इहो ही चलू ज्ञान सारा और सारी दुनिया इस ज्ञान नाल आएगी। और ज्ञान का तुरा की है भाई, गुरु गुरु जपी चलो मूँह दे नाल। और इस ज्ञान की फ्यूचर टेंस च लिखिया गुरु गुरु सब जगत बोले, घुर के नाल सबे छुट के गया। है गुरु गुरु सब सब जगत बोले, घुर के नाल सबे छुट के गया। ये साझा ज्ञान सारी दुनिया नूं। इस ज्ञान ना दुनिया गां फ्यूचर टेंस च बाणी लिख रही गुरु रामदास साहब ने कि कदी जमाना आएगा सारा गुरु गुरु जप लगे और गुर के नाम लिया सबे छुटक गया। पर बाबा नानक ने राह ऐसा चलाया, ऐसा रेवोल्यूशनरी ज्ञान है सारा, जिहड़ियां हिंदू और मुसलमान आ दो कौमां पढ़ी जा रही सी सारियां चीज़ां नूं, लेकिन कदी समझण दी लोड़ नहीं समझी। साडे भी आ जिहड़े धनंतरां ने, जिहड़े साडे हैड ने, माड़े नहीं नाम जपण वाले सब आ, पर इसे गल तो तिलके है। वो कहते जी गुरबाणी च पारस रसायन कला है। गाणी दे पाठ करो, इहदे च भी पारस कला है, रसायणी है, कला वरत जाओ। असीं कहने भोलिओ ते नाम च किहड़ी कला हुई है? जे बाणी पढ़ना ही सारा कुछ हो जाना है तो नाम कदे लिए लिखे है इन्ना हर सतर? बाणी च ज्ञान कला है, ये ज्ञान दिंदी है। जैसी में आवे खसम की बाणी तैसड़ा करी, ये ज्ञान है सानू कीता। पर पारस कला परमेश्वर दे नाम च है। नाम जपांगे तो साडे अंदर कला वरतणगियां। बाणी नूं असीं पढ़ना किदां, मेजरिंग स्टिक लई समझ दिता भी तू जे बाणी पढ़नी भी है जी सदके पढ़, पर अकली पढ़ के बूझिए, अकली पढ़ के बूझिए, अकली कीचै दान। और
ਇਹੋ ਹੀ ਰਾਹ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੂੰ ਪਿਆ ਉਹ 5 ਕਰਾਰੇ ਤੇਥੋਂ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ। ਨਾਨਕ ਆਖੈ ਰਾਹੋ ਇਹੋ ਹੋਰੇ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਤ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਗ ਤਿਨਾ ਕਾ ਜੀਵਿਆ ਜੇ ਲਿਖੇ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ। 100 ਵਾਰੀ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਘਾਲ ਖਾਏ ਕਿਛ ਹੱਥਾਂ ਦੇ, ਨਾਨਕ ਰਾਹ ਪਛਾਣੇ ਸੇ। ਐਡੇ ਐਡੇ ਟੋਲੇ ਤੁਰੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਨੀ ਬਾਣੀ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 7-7 ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਜੋ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਮੁਫਤ ਵੀ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਜਾਓ ਕਦੀ ਬਾਈਬਲ ਵਿਕਿਆ ਹੈ? ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਜ਼ਹਬ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਮਜ਼ਹਬ ਕਿਸੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਠਹਿਰੋ, ਅਸੀਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਲੈਂਦੇ, ਦੇਸਾਂ ਵਿਦੇਸਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਦਰਾਜ਼ ਖੋਲ੍ਹੀ ਦੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਪਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁਫਤ ਬਾਣੀ ਵੰਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਗਾ ਕੇ ਰਾਗੀ ਫੀਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਤੇ। ਜੇ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੀਬੀ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਆਜ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਓ ਜ਼ਰੂਰ। ਕਹਿੰਦੀ ਬੀਬੀ ਦਾ 25,000 ਲਾਂਗੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਮੈਥੋਂ ਤੇ ਮੇਰੀ 25,000 ਦੀ ਫੀਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਰੱਖੋ। ਆਹ ਕਲਯੁਗ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਜਥਾ ਦੋ ਹੀ ਤੇ ਟੋਟੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾਨ ਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਇੱਕ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਉਦਮ ਕਰਨਗੀਆਂ ਪਿਆਰ ਨਾ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟੇਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲਾਉ ਕਰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੇਚੋ ਨਾ ਬਾਣੀ, ਨਾ ਗਾ ਕੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਇਹ ਮੁਫਤ ਕੰਮ। ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਿਸਾਲ ਦਾਂਗੇ ਅੱਜ ਜੋ ਹੁਣੇ ਜੇ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਹਾਭਾਰਤ ਰਮਾਇਣ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ ਉਹ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ, ਉਹਦਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤਵਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਹੇ ਦਾ ਤਵਾ ਵੀ ਮੁੱਲ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤਵਾ ਇੱਕ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। 2 ਇੱਟਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਅੱਗ ਬਾਲਣੀ, ਉਸ 'ਤੇ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਲੈਣੀ। ਇੰਨੀ ਗਰੀਬੀ। ਸਾਰਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਉਹਦਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤਵਾ ਹੋਏ। ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ, ਬਾਣੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾਲ। ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤਵਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਿਲਣ ਗਿਆ। ਹਾਥੀ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਸਾਰੇ, ਉਹਦਾ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਚਵਾਰਾ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਰੌਲੇ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾ ਦੱਸਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆ ਰਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੁਛ ਥੈਲੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ ਆਪਣੇ ਮੋਹਰੇ। ਸਾਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬੀ ਬੜੀ ਸੀ ਪਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਸੀ। ਬਾਣੀ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਰਾਜਾ ਪਹਿਲਾ ਹੋਇਆ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹਨੇ 50 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਹ ਐਡੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪੌੜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਚੁਆਰੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕੁੰਡਾ ਲਾ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਉੱਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਕੁੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਾ ਸੁਣੇ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਥੱਲੇ ਹਾਥੀ 'ਤੇ ਖੜਾ ਉਤਰਿਆ, ਸਾਰਾ ਗਿਆ। ਆਪ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਆਪ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ। ਖੜਕਾਇਆ, ਬੂਹਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ। ਉੱਤੋਂ ਬੂਹਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾ ਦੂਰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਅੰਦਰ। ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜੇ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਇਆ ਪਊਗੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਆ ਸੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁਣੇ ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਪਿਛਲੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਚੌਂਕੀਆਂ ਸੀ। ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਵਾਬੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਲਿੱਦਾਂ ਸੁੱਟਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਕਲਗੀ ਲਾਏ ਬਗੈਰ ਵੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਵੀ ਵਿਕ ਰਹੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਕ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਤ੍ਰਿਗ ਤੇਨਾ ਕਾ ਜੀਵਿਆ ਜੇ ਲਿਖ ਲਿਖੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ। ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤਵੀਤ ਬਣਾ ਕੇ ਆ ਦੇ ਦੇਣਾ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਫਕੀਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੇ, ਸਾਰੇ ਉਹ ਤਵੀਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਚਰਚਾਂ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣੇ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਸਿੱਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਚਰਚਾਂ ਦੀਆਂ, ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਇੰਨਾ ਦਾਨ ਦੇ ਦਿਓਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜੇ ਇੰਨਾ ਚਰਚ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇ ਦਿਓਗੇ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੇ ਗੁਨਾਹ ਮੁਆਫ। ਆਹੋ ਹਾਲ ਸਾਡੇ ਪਾਠਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅਖੰਡ ਪਾਠਾਂ ਦਾ। ਕੀਤੇ ਕਤਾਏ ਪਾਠ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤੇਨਾ ਕਾ ਜੀਵਿਆ ਜੇ ਲਿਖ ਲਿਖ ਵਿੱਚ ਨਾਮ। ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਊੜੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜਦੇ ਗਏ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਜੋ ਵੇਚਦੇ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਗ ਤੇਨਾ ਕਾ ਜੀਵਿਆ ਜੇ ਲਿਖ ਲਿਖ ਵਿੱਚ ਨਾਮ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਵੇਚਦੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਆ ਮਾਰਿਆ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ, ਕੀਰਤਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਬਣੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਮੁਸੀਲ ਤੇਰੇ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਡਰੋ। ਖੇਤੀ ਜਿਨ ਕੀ ਉਜੜੇ ਖਲਵਾੜੇ ਕਿਆ ਥਾਂ। ਖਲਵਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆ ਮੱਕੀ ਦੇ ਟਾਂਡੇ ਵੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨੇ, ਜਵਾਰ ਸਾਰੀ ਉਹਦੀਆਂ ਛੱਲੀਆਂ ਛੁੱਲੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਾਣੇ ਸਭ ਕੱਢ ਕੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਖੱਸੀ ਟਾਂਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਖਾਲੀ ਛੱਲੀਆਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੂਝਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਥਾਂ ਲੱਭਦੇ ਆ, ਯਾਰ ਖਲਵਾੜਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲਾਉਣਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਨੀ ਪੈਲੀ ਵਾਹਣੋਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਖਲਵਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹਦੀ ਖੇਤੀ ਉਜੜੀ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਉਜੜੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਖਲਵਾੜੇ ਲਈ ਥਾਂ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਗਿਆਨ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮਝਣਗੇ ਇਹਨੂੰ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਤੀ ਜਿਨ ਕੀ ਉਜੜੈ ਅੰਦਰ ਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਆ ਕੀਰਤਨ ਵੇਚਣਾ। ਆ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਨੰਗਾ ਹਉਮੈ ਦਾ ਨਾਚ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅੰਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਗਾਓ ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਸਮਝਾਓਗੀ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਫੀਸ ਨਾ ਲਾਓ, ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲੈ ਮੁਫਤ ਤੇ ਮਰ ਨਾ ਜਾਣ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਮੁਫਤ ਗਰੀਬ ਲੜਕੀ ਦੇ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜੋ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ 'ਚ ਰਾਤ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਾਗਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੰਗਤ ਟੁੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿਓ ਭਾਈ। ਦੇਖ ਆ ਬਾਬਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਆ ਗਿਆਨ ਦਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਕਲੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੂਜੀਐ ਅਕਲੀ ਕੀਚੈ ਧਾਨ। ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਵੇਚਣ, ਬਾਣੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਤ੍ਰਿਗ ਤੇਨਾ ਕਾ ਜੀਵਿਆ ਇਹ ਤ੍ਰਿਗ ਤੇਨਾ ਕਾ ਜੀਵਿਆ ਜੇ ਲਿਖ ਲਿਖ ਵਿੱਚ ਨਾਮ। ਆ ਅਗਲੀ ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਲਾਈਕ ਕਲੀਅਰ ਤੋਂ ਕਹਿਣ ਚਮਕੇਗੀ। ਖੇਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਜੜੈ ਖਲਵਾੜੇ ਕਿਆ ਥਾਂ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉਦਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਵਾਲਾ ਉਦਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸ਼ਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਦਮ ਨੂੰ, ਹਾਰਡ ਲੇਬਰ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਲੇਬਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਏ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਜ ਦੇ ਸ਼ਰਮ ਮੰਤਰੀ ਬਣੋ, ਲੇਬਰ ਕਰੋ। ਬਾਹਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਦੀ ਲੇਬਰ ਕਰੋ। ਸੱਚਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਮ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਕੋਈ ਖੌਫ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੱਬ ਵੱਲ ਘਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਲਹੇ ਨਾ ਦਾਦ। ਦਾਦ ਉਰਦੂ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿ ਚਲੀ ਜਾ ਤੂੰ, ਤੇਰੀ ਦਾਦ ਫਰਿਆਦ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਆ ਦਾਦ ਲਫ਼ਜ਼ ਪਰ ਤੇਰੀ ਅੱਗੇ ਅਗਲੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਤੂੰ ਚਿਲਕੇਂਗਾ, ਰੋਏਂਗਾ, ਮੇਰੀ ਫਰਿਆਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਅੱਗੇ ਦਾਦ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ, ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਵੇਚਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੀਰਤਨ ਵੇਚਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਲਹੇ ਨਾ ਦਾਦ। ਦਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰਿਆਦ ਤੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਆ ਇੱਕ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਆ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਬਚਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾ ਲੈਣਾ, ਪਟਾਕੇ ਚਲਾ ਲੈਣੇ, ਮਾਰ ਛੁਰਛੁਰੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਟਸ ਇਹ ਚਾਈਲਡਿਸ਼ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਨਾਮ ਖਿਲਾਉਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਠੀਕ ਆ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਵੀ ਗਿਆਨ ਦਿਓ ਵੀ ਬਾਬਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਚਕ ਕੀ ਰਹਿ। ਸੱਚੇ ਸਰ ਮੈਂ ਬਾਰੇ ਅੱਗੇ ਲਹੇ ਨਾ ਦਾਦੇ। ਅਕਲ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਏ। ਹੋਰ ਦਾਦ ਕੀ ਹੈ? ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ। ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੀ ਲੈਂਦੀਏ, ਪੜ ਪੜ ਭਰੀਏ ਸਾਸ, ਪੜ ਪੜ ਬੇੜੀ ਪਾਈਏ, ਪੜ ਪੜ ਦੇਖੋ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਨਾਨਕ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਨਾ ਸਮਝਾਉਣੀ। ਉਹ ਬਹਿਸਾਂ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਦ ਲਿਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਲ ਤੂੰ ਗੁਆਰੀ ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਬਬਾਦ, ਕਦੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਅਭਿਆਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਨਾ ਕਰੇ। ਜੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਕਰੇ ਇਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਬੇਸਵਾਦੀ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੋਰ ਹੈ ਹਾਲੀ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ। ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੁਰੇ ਬਣਨਾ ਸਭ ਨਾਲੋਂ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ। ਸਾਡੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਰਾ ਆਉਂਦਾ, ਡੋਂਟ ਟਾਕ ਟੂ ਐਨ ਈਡੀਅਟ, ਸਮਡੇ ਹੀ ਵਿਲ ਬ੍ਰਿੰਗ ਡਾਊਨ ਟੂ ਯੂ ਟੂ ਹਿਜ਼ ਲੈਵਲ। ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਵਲ ਸਮਝੋ ਵੀ ਉਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਸਾਰਾ, ਜੇ ਉਹ ਉਲਟੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸਵਾਦੀ ਤੇਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਅਸਰ। ਉਹਨੂੰ ਬਾਦ ਬਬਾਦ ਕਹਿੰਦਾ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਾਦ ਬਬਾਦ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਤੁਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ, ਵੀ ਖੋਜੀ ਉਪਜੈ ਬਾਦੀ ਬਿਨਸ। ਕਦੀ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਮੁਬਾਸੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਸਮਝੇ ਔਰ ਚੁੱਪ ਰਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਰੱਜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਖੋਜ ਨਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉੱਗੂਗਾ ਰੱਬ, ਪਰ ਬਾਦ ਵਿਵਾਦ ਕਰੇਗਾ ਤੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਖੋਜੀ ਉਪਜੈ ਬਾਦੀ ਬਿਨਸ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਦ ਕੱਟਿਆ ਵੀ ਆ ਸਾਰੀ ਅਕਲ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਵੇਸਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ। ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣ ਡਿਆ? ਖੇਤੀ ਜਿਨ ਕੀ ਉਜੜੀ ਉਹ ਖਲਵਾੜੇ ਕੇ ਸੌਂ ਤੇ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਦਾ ਬੇਨ ਗਾਹਕ ਗੁਣ ਵੇਚੀਏ ਤਉ ਗੁਣ ਸਹਿਗੋ ਜਾਏ, ਗੁਣ ਕਾ ਗਾਹਕ ਜੇ ਮਿਲੇ ਤਉ ਗੁਣ ਲਾਖ ਬਖਾਏ। ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖੀ ਵਧਾਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ, ਜੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਐਵੇਂ ਗਿਆਨ ਰੁਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ, ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਹੌਸਲਾ ਕਰ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਆਏਗਾ। ਤੇਰਾ ਗਿਆਨ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਭਾਲ। ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਐਡਾ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਾੜਦਾ। ਉਂਗਲੀਆਂ ਤੇ ਗਿਣਨ ਜੋਗੇ ਸਿੱਖ ਸੀ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਪੋਥੀ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਰਾਈਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਹ ਗਿਆਨ ਵੰਡ, ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਬਰ ਕਰ, ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਕਦੀ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ ਮੁੱਲ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਬਿਨ ਗਾਹਕ ਗੁਣ ਵੇਚੀਏ ਤਉ ਗੁਣ ਸਸਤਾ। ਜੇ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਮੀਨਿੰਗ ਨਾ ਲਾਂਗੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰਹੱਸ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਜੇ ਗਿਆਨ ਤੂੰ ਸਸਤਾ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਨ ਗਾਹਕ ਗੁਣ ਵੇਚੀਏ ਤਉ ਗੁਣ ਸਹਿਗ ਹੋ ਜਾਏ, ਗੁਣ ਕਾ ਗਾਹਕ ਜੇ ਮਿਲੇ ਤਉ ਗੁਣ ਲਾਖ ਬਚਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੱਲੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਣੇਗਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੌਮ ਨੂੰ 10 ਗੁਰੂ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਹ ਉੱਠੇਗੀ, ਉੱਭਰੇਗੀ ਤਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਭਰੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਗਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਉੱਭਰੇਗੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਤ੍ਰਿਗ ਤਿਨਾ ਕਾ ਜੀਵਿਆ, ਜੇ ਲਿਖ ਵਿੱਚ
नाम खेती जिनकी ऊचड़े खलवाड़े क्या था सच्चे सर में बाहरे अगे लहे न दादे ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਾਦ ਫਰਿਆਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਉਥੇ ਵਿਲਕਣਗੇ ਅੰਤ ਤਾਹੀਂ ਰੁੰਨੀਆਂ ਬਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਤਾਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿਰ 'ਚ ਟੱਪਣਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲਾ ਉਹ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਲੈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਵਾਂ ਅੰਤ ਤਾਹੀਂ ਰੁੰਨੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੋਏਗਾ ਤੂੰ ਤੇਰੀ ਦਾਦ ਫਰਿਆਦ ਤੇਰਾ ਆਹ ਹੋਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾ ਅਕਲੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਐ ਅਕਲੇ ਗਵਾਈਐ ਬਾਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਆ ਬਾਤ ਬਬਾਦ ਨਾ ਕਰ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਜੇ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਤਦੇ ਆ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਾਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖੇ ਨਿਮਾਣਾ ਗੁਰਮੁਖੇ ਨਿਮਾਣਾ ਹੋ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੇ ਨਿਮਾਣਾ ਹੋ ਨਿਮਾਣਾ ਹੋ ਨਿਮਾਣਾ ਹੋ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੇ ਨਿਮਾਣਾ ਹੋ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੇ ਨਿਮਾਣਾ ਹੋ ਮਾਨ ਤੂੰ ਮਤ ਮਾਣ ਕਰੇ ਤੀਜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਤ ਤੂੰ ਮਨ ਮਾਣ ਕਰੇ ਤੇ ਮਤ ਤੂੰ ਮਨ ਮਾਣ ਕਰੇ ਹਾਂ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ ਮਨ ਤੂੰ ਕਛ ਮਾਣ ਕਰੇ ਜੇ ਹਉ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ ਮਨ ਤੂੰ ਮਤ ਮਾਣ ਕਰੇ ਜੇ ਹਉ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ ਗੁਰਮੁਖੇ ਨਿਮਾਣਾ ਹੋ ਕਦੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰੀਦਾ ਜਦੋਂ ਕਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੇਰਾ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਦੇ ਮੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਔਰ ਸਾਰਾ ਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਤ ਕਰਨਾ ਕੀਰਤਨ ਵੇਚਣਾ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਸਿੱਖੀ ਚ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ ਅਕਲੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਐ ਅਕਲੇ ਗਵਾਈਐ ਬਾਦੇ ਅਕਲੇ ਗਵਾਈਐ ਬਾਦੇ ਅਕਲੀ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੇਵ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਅਕਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵੀਐ ਅਕਲੀ ਆਈਐ ਮਾਨ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਨ ਦੇ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜਾ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਹੋ ਉਹ ਚਾਦੀ ਬੈਣ ਆ ਇੱਥੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮਾਨ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਕੋਈ ਆਖੇ ਭੂਤਨਾ ਕੋਈ ਕਹੇ ਬਿਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਗਾਟੇ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੇਵਿਆ ਔਰ ਅਕਲ ਲਾਈ ਸਾਰੀ ਉਧਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਰੋਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਿਆਨ ਐਡਿਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਓਏ ਮਾਨ ਦਰਗਾਹ ਦਾ ਮਾਨ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕੋਈ ਨਾ ਮਾਨੇ ਸੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹਰ ਦੁਆਰੇ ਇਹ ਮਾਨ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਉੱਚ ਹੱਤੀ ਵੈਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਾਨ ਮਿਲਣਾ ਨਾ ਮਾਨ ਦੀ ਆਸ ਕਰੋ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰੋਪਾ ਮਿਲਣਾ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਚੜਾਵਾ ਚੜਾਤਾ ਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਪਤਾਸਾ ਮਿਲਣਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਸਰੋਪਾ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚਾਦਰ ਓਏ ਮਾਨ ਇੱਥੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹੋ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਚ ਹੱਦੀ ਬੈਣ ਹੈ ਅਕਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੇਵ ਅਰੇ ਇੱਥੇ ਮਾਨ ਦੀ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖ ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਮਾਨ ਅਗਲੀ ਦਰਗਾਹ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇਗਾ ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਪੁੱਤਰਾ ਤੂੰ ਖੱਟੀ ਖੱਟ ਕੇ ਆਇਆ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ
ਅਕਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵੀਐ ਅਕਲੀ ਪਾਈਐ ਮਾਨ ਅਕਲੀ ਪਰੇ ਕੈ ਬੁੱਝੀਐ ਅਕਲੀ ਕੀਚੈ ਗਾਨ ਨਾਨਕ ਸਲੋਕ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਰਖੀੜ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੀ ਟੱਕ ਟੱਕ ਤੇ ਲੁਹਾਰ ਦੀ ਇੱਕੋ ਸੱਟ, ਬਾਬਾ ਇੱਕੋ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ ਹੁਣ। ਨਾਨਕ ਆਖੇ ਰਾਹੋ ਇਹੋ ਹੋਰੇ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਹ ਨਾਨਕ ਆਖੇ ਰਾਹੋ ਇਹੋ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ। ਅਗਲਾ ਸਲੇਕ ਅਸੀਂ ਲੈਨੇ ਹਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਬਣਾਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਲ। ਆ ਦੇਖਿਓ ਬਾਬੇ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਚੰਡੇ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਜੀ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਕੌਲਾ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਝੋਟੇ 'ਚ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲਖਮੀਦਾਸ ਸੱਚ ਕੌਲਾ ਮੇਰਾ ਕੱਢ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਕਢਾ ਲਓ ਇੱਥੋਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਲਿਬੜਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦੂਸਰੇ ਪੁੱਤ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਪੁੱਤ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਸੀ ਕਰ ਜੋ ਗਾੜਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਤੂੰ ਆਪੇ ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਕੱਢ। ਫਿਰ ਲੈਣੇ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਕੀਤੀ, ਲੈਣੇ ਨੇ ਜਾਮ ਮਾਰੀ, ਛਾਲ ਚੁੱਭੀ, ਕੌਲਾ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਤਾ ਤੇ ਗੱਦੀ ਲੈ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਡਾਈਵਿੰਗ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਆ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਰੰਗ ਬਦਲਦੇ ਹਾਂ ਟਿਊਨ ਦਾ। ਐਸੀ ਬਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਐਸੀ ਬਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜੈਸਾ ਕਰੈ ਕਹਾਵੇ ਤੈਸਾ ਜੈਸਾ ਕਰੈ ਕਹਾਵੇ ਤੈਸਾ ਕਰੇ ਕਹਾਵੇ ਤੈਸਾ ਐਸੀ ਬਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜੈਸਾ ਕਰੈ ਕਹਾਵੇ ਤੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋ ਬੰਦ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦਾ ਉਹਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਪੈ ਜਾਊਗਾ। ਜੈਸਾ ਕਰੈ ਕਹਾਵੇ ਤੈਸਾ ਐਸੀ ਬਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਲਿੰਗ ਝਿੰਗ ਨ ਹੋਵੇ ਹੋਵੇ ਲਿੰਗ ਝਿੰਗ ਨ ਹੋਵੇ ਐਸੀ ਕਹੀਏ ਸੂਰਤ ਲੈ ਹੋਵੇ ਲਿੰਗ ਝਿੰਗ ਨ ਹੋਵੇ ਹੋਈ ਕਹੀਏ ਸੂਰਤ ਹੋਵੇ ਲਿੰਗ ਝਿੰਗ ਨ ਹੋਵੇ ਹੋਵੇ ਲਿੰਗ ਝਿੰਗ ਨ ਹੋਵੇ ਐਸੀ ਕਹੀਏ ਸੂਰਤ ਜੋ ਉਸ ਇੱਛੇ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ 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 ਕਹੀ ਕਹੀਏ ਸੂਰਤੇ
होवे लिंग ਸਿੰਘ ਨਹਿ ਹੋਵੇ ਲਿੰਗ ਸਿੰਘ ਨਹਿ ਹੋਵੇ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਗਿਆਨ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਐਸੀ ਮਸੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਮੰਗੇਗਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਖੁੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐ ਪਧਰਾ ਰੱਬ ਹੈ ਸਿੱਧਾ। ਤੁਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਵੇ ਲਿੰਗ ਸਿੰਘ ਨਹਿ ਹੋਵੇ ਲਿੰਗ ਸਿੰਘ ਨਹਿ ਹੋਵੇ। ਐਸੀ ਕਹੀਐ ਸੂਰਤੇ ਜੋ ਇਹੋ ਜੀ ਸੂਰਤ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਜੋ ਉਸ ਸੇਵੈ ਜੋ ਉਸ ਇੱਛੈ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ ਜੋ ਉਸ ਇੱਛੈ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ ਜੋ ਉਸ ਇੱਛੈ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ ਜੋ ਉਸ ਇੱਛੈ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ। ਨਾਨਕ ਕਹੀਐ ਮੂਰਤੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਮੂਰਤ ਆ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੇ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਮੂਰਤ ਆ, ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੇਖਾ ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਦੀ ਮੂਰਤ ਐਸੀ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਕਹੀਐ ਮੂਰਤੇ। ਨਾਨਕ ਕਹੀਐ ਮੂਰਤੇ। ਉਹ ਮੂਰਤ ਕੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰ ਮੂਰਤ ਸਤਿਗੁਰ ਮੂਰਤ ਕੋ ਬਲ ਜਾਈਐ ਸਤਿਗੁਰ ਮੂਰਤ ਕੋ ਬਲ ਜਾਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਗੈਰ ਰੱਬ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਜੋੜਨ ਹਾਰਾ ਲਿੰਕ ਹੈ। ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਣੀਦਾ ਤੈਸੋ ਹੀ ਮੈਂ ਡੀਠ ਵਿਛੜਿਆ ਮੇਲੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਆਏਗਾ ਅੰਦਰ, ਜਿਹਦੀ ਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਾਵਰ ਆਏਗੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਗਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਜੋੜੇਗਾ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸ਼ਲੋਕ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਕਹੀਐ ਮੂਰਤੇ। ਉਹ ਮੂਰਤ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਣੀ ਚ ਆਉਂਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਜਿਹਾ ਕੋ ਇੱਛਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਜਿਹਾ ਕੋ ਇੱਛਦਾ। ਸਮਝ ਲਓ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਜਿਹਾ ਕੋ ਇੱਛਦਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਜਿਹਾ ਕੋ ਇੱਛਦਾ। ਤੇਹਾ ਫਲ ਪਾਵੈ ਕੋਏ ਇਹ ਤੇਹਾ ਫਲ ਪਾਏ ਕੋਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਨਾ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਏਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਨਾ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਏਦਾ। ਕਿਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਕਿਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ ਹੋਏ। ਨਾਨਕ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣਦਾ ਨਾਨਕ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕੁਛ ਜਿਹਾ ਕੋ ਇੱਛਦਾ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਮੰਗ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵੇਲੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ। ਜਿੱਦੋਂ ਕੁਛ ਗੁੱਜਾ ਨਾ ਹੋਏ ਹੈ ਜਿੱਦੋਂ ਕੁਛ ਗੁੱਜਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਨਾਨਕ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣਦਾ ਨਾਨਕ ਕਰਤਾ
ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ। और वो ऐसा दयालु है सतगुर ਸਭਨਾ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਏਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਨਾ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਏਦਾ। ਆਹ ਵਾ ਸਾਡੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੂਰਤ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਜਣਾ ਔਰ ਉਹ ਮੂਰਤ ਸਮਝਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਕਹੀਏ ਮੂਰਤੇ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਕਹੀਏ ਮੂਰਤੇ। ਸਮ ਕਹੀਏ ਸੂਰਤੇ ਇਲ ਹੋਵੇ ਲਿੰਗ ਸਿੰਘ ਨਹਿ ਹੋਵੇ ਹੋਵੇ ਲਿੰਗ ਸਿੰਘ ਨਹਿ ਹੋਵੇ। ਐਸੀ ਕਹੀਏ ਸੂਰਤੇ। ਫਿਰ ਇਹੋ ਜੀ ਸੂਰਤ ਕੋਲੋਂ ਅੰਦਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹੋ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਜੋ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਉਸ ਇੱਛੈ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ। 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 ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਕਹੀਏ ਮੂਰਤੈ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਮੂਰਤੇ। ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਆ ਹੁਣ ਪੌੜੀ ਆਏਗੀ। ਪੌੜੀ ਢਾਡਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਢਾਡੀ ਦੀ ਵਾਰ 'ਚ ਹੀ ਗਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਤਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਇਹ ਢਾਡੀ ਉੱਚੀ ਸੁਰ ਨਾਲ ਗਾ ਗੂ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਪੌੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਖੀਰਲੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਪੌੜੀ ਦੀ ਅਖੀਰਲੀ ਉਹ ਪੌੜੀ ਦਾ ਰਹਾਉ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਦਈ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੈ ਪੌੜੀਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਈ ਪਹਿਲਾਂ ਪੌੜੀ ਆਏਗੀ ਉਹਦੀ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਚੱਲੂ ਪਰ ਅਖੀਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਪੌੜੀ ਦਾ ਰਹਾਉ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰਹਾਉ ਅਲੱਗਾ ਹੈ। ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸ਼ਲੋਕ। ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਰਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਐਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉੱਤੋਂ ਗਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਫਟ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਨੋਟਬੁੱਕਾਂ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗਿਆਨ ਆਇਆ ਆ ਸਾਂਭੋ ਸ਼ਲੋਕ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਲੋਕ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਲੋਕ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲਾਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਐਸ ਨਾਲ ਲਾਏ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਫੇਰ ਵੀ ਬਚ ਗਏ ਉਹ ਹੈ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵਧੀਕ ਸ਼ਲੋਕ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਐਸਾ ਉੱਚਾ ਗਿਆਨ ਸੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇਖਿਆ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਭਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਾ ਪੁੱਜੀ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਈ ਔਰ ਉਸ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਪੌੜੀ 'ਚ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੂਰਤ ਕੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੂਰਤ ਕੋ ਬਲ ਜਾਉ ਜਿਸ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕੋ ਕੋਈ ਨਾ ਰਾਖੈ ਤਿਸ ਤੂੰ ਦੇ ਆਸਰਾਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੂਰਤ ਕੋ ਬਲ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਐਸ ਮੂਰਤ ਕੋਲੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ। ਰਾਮ ਜਪੋ ਅੰਤਰਗਤ ਧਿਆਨੇ ਘਰੇ ਰਹੋ ਰੇ ਮਨ ਮੁਗਧ ਇਆਨੇ। ਲਾਲਚ ਛੋਡੋ ਰਚੋ ਅਪਰੰਪਰੇ ਇਉਂ ਪਾਵੋ ਮੁਕਤ ਦੁਆਰਾ। ਅੰਤਰਗਤੀ ਸਭ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੌੜੀ ਆਈ ਔਰ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਆਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਿਰਖ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਿਰਖ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਫਲਿਆ। ਬਾਹਰਲਾ ਇਨਸਾਨ ਸਤਿਗੁਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸਤੇ ਗੁਰ ਹੈ। ਗੁਰ ਦੇ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਗੁਰ ਜਿਹੜਾ ਸਤੇ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਗੁਰ ਜਿਹਦੀ ਸਦਾ ਹੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਗੁਰ ਜਿਹਦੀ ਸਦਾ ਹੀ ਹੋਂਦ ਹੈ।
ਉਹ ਨਾ ਜੰਮਦਾ ਨਾ ਮਰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਕੀ ਲੱਗਣਾ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਿਰਖ ਹੈ, ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਿਰਖ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸੇ ਫਲਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਵੀ ਰਸ ਹੀ ਲੱਗਣੇ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ ਪਰ ਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਿਰਖ ਹੈ, ਬਿਰਖ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਫਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਿਰਖ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਫਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਿਰਖ ਹੈ, ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਿਰਖ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਫਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਿਰਖ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਫਲਿਆ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੋਲ ਹੈ, ਜਿਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੋਲ ਹੈ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੋਲ ਹੈ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਮਿਲਿਆ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਮਿਲਿਆ। ਆਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਰਸਾਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਦਰਖਤ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਫਲ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੀ ਲੱਗਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਿਰਖ ਕਦੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ਬਦ ਉਦਾਂ ਠਾਲਣਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਸਤਿਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਿਰਖ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਫਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਿਰਖ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਫਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਿਰਖ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਫਲਿਆ। ਆਉ ਤੇ ਆਈ ਉਹਦੀ ਕਿਹੋ ਜੀ ਸੂਰਤ ਹੈ, ਕੀ ਮੂਰਤ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ। ਗਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੌੜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਿਰਖ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਫਲਿਆ। ਔਰ ਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਸੇ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਗਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਸੱਸੇ ਦੀ ਸਿਹਾਰੀ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਜਿਹ 'ਚ ਗਾ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿੱਟ ਬੈਠੂ। ਸਤਿਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਿਰਖ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਫਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਿਰਖ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਫਲਿਆ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੋਲ ਹੈ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੋਲ ਹੈ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਮਿਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣ ਭਾਣੈ ਜੋ ਚੱਲੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਜੋ ਚੱਲੈ। ਹਾਰ ਸੇਤੀ ਰਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਜੋ ਚੱਲੈ, ਹਰੇ ਸੇਤੀ ਰਲਿਆ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਬਾਬਾ ਲੈਣਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਰਹੇ, ਉਸ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਆਪ ਸਤਿਗੁਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ 10 ਗੁਰੂਆਂ 'ਚੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਇਆ, ਜਿਹਦੀ ਜੁਗ ਜੁਗ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚੱਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ, ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ ਸੋਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਅਬਨਾਸੀ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਸਭ ਮੇਰੇ ਆ ਸਮਾਏ। ਉਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਿਰਖ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਫਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਿਰਖ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਫਲਿਆ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੋਲ ਹੈ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੋਲ ਹੈ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਮਿਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੈ ਜੋ ਚੱਲੈ, ਹਰ ਸੇਤੀ ਰਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਜੋ ਚੱਲੈ, ਹਰ ਸੇਤੀ ਰਲਿਆ। ਜਮ ਕਾਲ ਜੋਹਿ ਨਾ ਸਕਈ, ਜਮ ਕਾਲ ਜੋਹਿ ਨਾ ਸਕਈ, ਘਟ ਚਾਨਣ ਬਲਿਆ। ਜਮ ਕਾਲ ਜੋਵੇ ਨਾ ਸਕਈ, ਘਟ ਚਾਨਣ ਬਲਿਆ। ਘਟ ਚਾਨਣ ਬਲਿਆ। ਨਾਨਕ ਬਖਸ਼ੇ ਮਿਲਾਏ ਹਨ, ਫਿਰ ਗਰਭ ਨ ਗਲਿਆ। ਇਹ ਨਾਨਕ ਬਖਸ਼ ਮਿਲਾਏ ਹਨ, ਫਿਰ
गर्भ न गलिया। ਆ ਗਰਭ ਦੀ ਜੂਨ ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਚ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਨਮ ਲਏਗਾ, ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਐਸਾ ਵਰ ਹੈ ਉਸ ਸਤਿਗੁਰ ਮੂਰਤ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀ ਪੌੜੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਭਾਈ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੂੰ ਗਰਭ ਜੂਨੀ ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ। ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਆਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਹਦੇ ਮੈਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਿਰਖ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਫਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਿਰਖ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਫਲਿਆ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੋਲ ਹੈ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੋ ਮਿਲੈ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੋਲ ਹੈ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੋਲ ਹੈ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਮਿਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਜੋ ਚੱਲੈ ਹਰ ਸੇਤੀ ਰਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਜੋ ਚੱਲੈ ਹਰ ਸੇਤੀ ਰਲਿਆ। ਅੱਗੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਜਮਕਾਲ। ਇਹ ਹੈ ਡੈਥ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਜਮ ਦੂਤ ਜੋ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਇੱਕ ਕਾਲ ਹੈ ਜੋ ਡੈਥ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ, ਜੋ ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਜਿੰਦਾਂ ਕੱਢਣ ਸਾਰੀ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਸਵਾਸ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿੰਦ ਨਮਾਣੀ ਕੱਢ ਸੂ ਹੱਡਾਂ ਕੋ ਕੁੜਕਾਇਓ। ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਜਮਕਾਲ ਦੀ ਐਸੀ ਭਿਆਨਕ ਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦੇਖ ਲਿਓ ਉਹਦਾ ਤਬਕ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਖੜਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾੜਦਾ। ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਸਕੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਐਡੀ ਕਨਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਅਭਿਆਸੀ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਅਭਿਆਸੀ ਡਰ ਨਾ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਅੱਜ ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ ਵਰਤ ਰਹੀ। ਜੈ ਸਾਧੂ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਕੀਰਤਨ ਨਾਨਕ ਨੀਤ। ਨਾ ਹੂ ਨਾ ਤੂੰ ਨਾ ਛੁਟੇ ਨਿਕਟੇ ਨਾ ਜਾਈਓ ਦੂਤ। ਧਰਮਰਾਜ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭੇਜਦਾ ਆਪਣੇ ਜਮਾਂ ਦੀ ਬਰਗੇਡਾਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਉਸ ਜਮਕਾਲ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਵੀ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਇਓ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਾਧੂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਧੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਧੂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲ ਪਿਆ ਅੰਦਰਲੇ ਬੰਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਭਜਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਉਹ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬੱਧੇ ਛੁੱਟਣਾ ਨਾ ਮੈਂ ਛੁੱਟਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਨੌਕਰ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਵੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਕਾਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਨਾ ਹੂੰ ਨਾ ਤੂੰ ਨਾ ਛੁੱਟੇ ਨਿਕਟੇ ਨਾ ਜਾਈਓ ਦੂਤ। ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਉਸ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰਲਾ ਬਾਹਰਲਾ ਸਾਧੂ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰਲਾ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੇ ਚੱਲੇ, ਲੋਥਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਥਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਲੱਥ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਣੀ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਅੰਦਰਲਾ ਅਖੰਡ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੈ ਸਾਧੂ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਕੀਰਤਨ ਨਾਨਕ ਨੀਤ। ਉੱਠੋ ਅੰਦਰਲਾ ਕੀਰਤਨ ਹੈ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਓ ਕੀਰਤਨ ਕੋ ਭਾਈ ਹਮਾਰੀ ਗਾਤ। ਮਾਸੇ ਨਾ ਟੋਲਿਆਂ ਚਾਣ ਕੇ ਭੁਰ ਜਾਈਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਬਚੋਗੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਮਕਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭ ਦੀ ਜੂਨ 'ਚ ਸਾ ਸਕਦੇ। ਅਖੀਰਲੀ ਪੌੜੀ ਲਾਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰ ਅੰਦਰ ਖੜਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਲੋਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਲੋਹ ਜਮਕਾਲ ਦੋਨੋਂ ਦੇਖੋ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੈ ਸਾਧੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਧੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਆ ਗਿਆ ਅੰਦਰ। ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਸੰਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਿਰਖ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਫਲਿਆ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੋ ਫੜੇ ਲਹੇ ਮੈਨੇ ਫੜਿਆ। ਲਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਫਲਿਆ ਜਿਸ ਪ੍ਰਾਪ ਸੋ ਲਹੈ ਪਰ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੁਰਮੰਤਰ ਬਚਨ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜਪਣ ਲਈ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਜਿਸ ਕੋਲ ਉਹ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੀ ਸਾਰਾ ਭਾਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣੀਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਰੀਸੇ ਜੋ ਹੋਰ ਕੱਚ ਪਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਸੇ ਕੁੜਿਆਰ ਕੂੜੇ ਝੜ ਪੜੀਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਜੋ ਚੱਲੈ ਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੇ ਜੋ ਚੱਲੈ ਹਰ ਸੇਤੀ ਰਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੇ ਜੋ ਚੱਲੈ ਹਰ ਸੇਤੀ ਰਲਿਆ। ਜਮ ਕਾਲ ਜੋਹਿ ਨਾ ਸਕਈ ਸਕਈ ਘਟੇ ਚਾਨਣ ਬਲਿਆ। ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਲੋਹ ਲੋਰ ਚਾਨਣੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋਤ ਹੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਐਸਾ ਸਰੀਰ ਉਹਦਾ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ। ਘੱਟ ਚਾਨਣ ਘੱਟ ਫੇਰ ਆ ਗਈ, ਘੱਟ ਸਰੀਰ ਬੌਡੀ ਘਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣਾ। ਘਾਟੇ ਚੰਨ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਘਟੇ ਟੈਂਕੇ ਨੂੰ ਸਿਆੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਤ ਜਮ ਕਾਲ ਜੋਹੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰੱਖਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ। ਉਹਨੂੰ ਹਰਿਜਨ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਜਮ ਲਿਜਾਣਗੇ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹਾ ਨੂੰ ਹਰਿਜਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਹ ਪੌੜੀ ਸਾਨੂੰ ਐਸੀ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਉਹ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ। ਹਾਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਸਿਹਤ ਸਾਈਡ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੋਏ, ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਇੰਸ਼ੋਰਡ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਣ ਕੇ ਸਭ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ। ਤੋ ਜਮ ਕਾਲ ਜੋਹੇ ਨਾ ਸਕਈ ਘਟੇ ਚਾਨਣ ਬਲਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੁੱਗੂ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮ ਆਉਣਗੇ ਲੈਣ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਨਣ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜਮ ਕਾਲ ਜੋਹੇ ਨਾ ਸਕਈ ਘਟ ਚਾਨਣ ਬਲਿਆ। ਜਮ ਕਾਲ ਜੋਹੇ ਨਾ ਸਕਈ ਘਟ ਚਾਨਣ ਬਲਿਆ। ਅਖੀਰਲੀ ਲਾਈਨ ਰਹਾਉ ਆਇਆ ਨਾਨਕ ਬਖਸ਼ ਮਿਲਾਏ ਅਣ ਤੇ ਗਰਭ ਨ ਗਲਿਆ। ਤੇ ਨਾਨਕ ਬਖਸ਼ ਮਿਲਾਏ ਅਣ ਫਿਰ ਗਰਭ ਨ ਗਲਿਆ। ਤੋ ਆ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਫੇਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਰੱਜ ਕੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਕੇ ਗਲਗਲਾ 5 ਨੰਬਰ ਸ਼ਬਦ ਕੱਢੋ ਔਰ ਪੰਨਾ ਹੈ 147 147 ਔਰ ਫਿਰ ਸ਼ਲੋਕ ਆ ਗਿਆ ਮਹੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਾ ਦਈਏ ਕਿ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ। ਸ਼ਲੋਕ ਆ ਗਿਆ ਤੁਮੀ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਰੱਖੋ, ਤੁਮੀ ਤੁਮਾ ਵਿਸ ਅੱਕ ਧਤੂਰਾ ਨਿੰਮ ਫਲ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੌੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਤੁਮੀ ਵੀ ਕੌੜੀ, ਤੁਮਾ ਵੀ ਕੌੜਾ, ਤੁਮੀ ਤੁਮਾ ਵਿਸ ਜ਼ਹਿਰ, ਅੱਕ ਧਤੂਰਾ ਔਰ ਧਤੂਰਾ ਔਰ ਨਿੰਮ ਕਿੰਨੀ ਕੌੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਫਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਰੇ ਫਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਕੌੜਾ ਵੀ ਹੋ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਾਨੇ ਮੁਖੇ ਵਸੇ ਤਿਸ, ਇਹ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਨ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਹੋਊ ਕੜਤਲ ਹੋਊ। ਤੁਮੀ ਤੁਮਾ ਵਿਸ ਅੱਕ ਧਤੂਰਾ ਨਿੰਮ ਫਲ ਮਨੇ ਮੁਖੇ ਵਸੇ ਤਿਸ, ਜਿਸ ਤੂੰ ਚੇਤਨਾ ਆਵੇ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਹਿਰ ਹੋਊ। ਨਾਨਕ ਕਹੀਏ ਕਿਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੰਡਣੇ ਕਰਮਾਂ ਬਾਹਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਇਹੋ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਹੀ ਹੰਡਾ ਰਹੇ ਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਬੇਰਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਮੀ ਤੁਮਾ ਵਿਸ ਅੱਕ ਧਤੂਰਾ ਨਿੰਮ ਫਲ ਮਨੇ ਮੁਖੇ ਵਸੇ ਤਿਸ, ਜਿਸ ਤੂੰ ਚਿੱਤ ਨਾ ਆਵਹੀ। ਨਾਨਕ ਕਹੀਏ ਕਿਸ, ਹੰਡਣੇ ਕਰਮਾਂ ਬਾਹਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੰਡਦੇ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਮਹੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਲੋਕ ਚੱਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਤ ਪੰਖੇਰੂ ਕਿਰਤ ਸਾਥੇ, ਮਾਤੇ ਪੰਖੇਰੂ ਕਿਰਤ ਸਾਥੇ, ਕਬ ਉਤਮ ਕਬ ਨੀਚ,
कब चंदने कब अक्के डाले, कब ऊंची परीते। यार गुरु नानक दे वैन बड़े उच्चे है। मत्ते पंखेरू किरत साथे, कब उत्तम कब नीच, कब चंदने कब अक्के डाले, कब ऊंची परीते। नानक हुक्मे चलाइए, साहेब लगी रीते। नानक हुक्म चलाइए, साहेब लगी रीते। इत्थों बाद पौड़ी आनी है। पहला इस श्लोक का ज्ञान ले लीए भी तेरी जिहड़ी मत है ये पंखी वांगू उड़दी रहिंदी बाहर, अंतरमुखी तेरी हुंदी नहीं, शांति नहीं तेरी मत नूं, ये उड़ उड़ के बाहर पंखी वांगू नहीं आंदी। मत्ते पंखेरू आ तेरी पिछले जन्मां दी भी किरत कीती, इत्थे दे भी जो तू घोल घोले है, जो तू मतलब सब कर्म कर रहा है, रब नहीं आउंदा, बाकी जिन्ने है वो भी तेरी किरत तेरे साथ है। कदे तू कदी उच्चा चली जाना, कदी थल्ले डिग पैना, तेरा ब्लड प्रैशर ही नहीं डाउन हुंदा। उस बंदे नूं कदी शांति नहीं आउंदी जिहदे अंदर शांति नहीं है। इस करके मत्ते पंखेरू किरत साथे, कब उत्तम कब नीच, कदी ते वो बंदा चढ़ जू तो कदी बिल्कुल ही डाउन हो जू। कब उत्तम कब नीच, कब चंदने कदी ते चंदन वर्गूगा दरख्त बन जाएगा खुशबूदार, ते कब अक्के डाले, अख किड्डा कौड़ा हुंदा, जिहड़े पत्ते तोड़ो ते दुੱਧ निकलदा पिंडी थाई, वो अक ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ। कब ਉੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਉਹਨੂੰ ਖਰੇ ਉੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਰਹੀ, ਪਰ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੇ ਚਲਾਈਏ, ਇਸ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਔਰ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਪਾ ਰਹੇ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੇ ਚਲਾਈਏ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗੀ ਰੀਤ। ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰੀਤ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਪੌੜੀ ਆਈ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਭਈ ਤੂੰ ਪਾਠ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਖੰਡ ਪਾਠ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਹੁਤਾ, ਬੁੱਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਗਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੀ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ 'ਚ ਨਿਖੇਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਟਿਊਨ ਢਾਲ ਦਈਏ ਔਰ ਦੇਖੋ ਕੈਸੀ ਹੈ। ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ ਭੇਦ, ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ ਭੇਦ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰੀ ਜਾਣੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਭੇਦ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਾਰੀ ਪਾੜੀ ਵੀ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ ਭੇਦ, ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ ਭੇਦ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਪੜ੍ਹੋ ਵੀ, ਨਿਤਨੇਮ ਵੀ ਕਰੋ, ਪਰ ਬਾਬੇ ਦੇ ਆ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਬਾਬਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਭੇਦ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੁੱਝਣ ਨਾਲ ਆਉਣਾ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਭੇਦ, ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ ਭੇਦ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਭੇਦ, ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ ਭੇਦ। ਬੁੱਝਿਆ ਪਾਵਣਾ, ਭੇਦ ਬੁੱਝਿਆ ਪਾਵਣਾ, ਭੇਦ ਬੁੱਝਿਆ ਪਾਵਣਾ। ਉਹ ਭੇਦ ਬੁੱਝਿਆ ਪਾਵਣਾ, ਭੇਦ ਬੁੱਝਿਆ ਪਾਵਣਾ, ਭੇਦ ਬੁੱਝਿਆ ਪਾਵਣਾ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾਹੀ ਭੇਦ, ਪੜਿਆ ਨਾਹੀ ਭੇਦ, ਭੇਦ ਬੁੱਝਿਆ ਪਾਵਣਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਭੇਦ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਬੰਨੇ ਲੱਗੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਗਿਆਨਵਾਨ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਦਹਿਲੀ ਦੀਪਕ ਕਿਹਾ ਹੈ ਗਿਆਨ 'ਚ। ਬਾਬੇ ਦੀ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ, ਇਹ ਭੇਦ ਇੱਧਰ ਵੀ ਲੱਗਣਿਆ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਹੀ ਭੇਦ, ਤੇ ਭੇਦ ਬੁੱਝਿਆ ਪਾਵਣਾ ਉਧਰ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿੰਡੀ ਥਾਈਂ 2 ਕਮਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਅੱਗੜ ਪਿੱਛੜ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਭੇ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ,
ਉਹਦਾ ਲਸਕੋਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੀਵਾ ਰੱਖ ਦਈਦਾ, ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਲੋਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਥਾਂ ਸਾਡੀ ਪਿੰਗਲ ਦੀ ਚਾਲ ਐਸੀ, ਬਾਣੀ ਉੱਚੀ ਹੈ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ, ਇਹ 'ਚ ਦਹਿਲੀ ਦੀਪਕ ਭੇਦ ਪੜਿਆ ਨਾਹੀ ਭੇਦ, ਪੜਿਆ ਨਾਹੀ ਭੇਦ, ਭੇਦ ਬੁੱਝਿਆ ਪਾਵਣਾ, ਭੇਦ ਬੁੱਝਿਆ ਪਾਵਣਾ, ਭੇਦ ਬੁੱਝਿਆ ਪਾਵਣਾ, ਉਹ ਭੇਦ ਬੁੱਝਿਆ ਪਾਵਣਾ, ਭੇਦ ਬੁੱਝਿਆ ਪਾਵਣਾ, ਭੇਦ ਬੁੱਝਿਆ ਪਾਵਣਾ। ਜਿੰਨੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਾ ਵੀ ਬੁੱਝ ਲਓਗੇ ਨਾ, ਜਿੰਨੀ ਸਹਿ ਸਿਕਰਤੀ ਸ਼ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਐਡਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲਿਖੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੁੱਝ ਲਓਗੇ, ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬੁੱਝ ਲਓਗੇ, ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਣੀ, ਇੱਕ ਆਉਣੀ ਹੈ ਜੋ ਬਾਬੇ ਨੇ ਭੇਦ ਪਾਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜੁੱਟ ਜਾਣਾ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ। ਕਿ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਭੇਦ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਇੱਕ ਆਖ ਆਖੈ ਸ਼ਬਦ ਪਾਖੈ, ਹਰਦ ਉਰਦ ਦੇ ਦਿਨ ਰਾਤੇ, ਇੱਕ ਆਖ ਆਖੈ ਸ਼ਬਦ ਪਾਖੈ, ਹਰਦ ਉਰਦ ਦਿਨ ਰਾਤੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੱਗਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਹ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਨਾ ਮੈਂ ਵਾਹੇ ਖਿੱਚਦਾ, ਗੁਰੂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਕੱਢਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੈਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਅਰਧ ਉਰਦੀ ਅਭਿਆਸ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੁਕੋ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਧਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਤਰੀਕਾ, ਸਾਫ਼ ਦੱਸਦੇ ਸਭ ਸਿੱਖ ਜਪ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਖ ਆਖੈ ਸ਼ਬਦ ਪਾਖੈ, ਹਰਦ ਉਰਦ ਦੇ ਦਿਨ ਰਾਤੇ, ਇੱਕ ਆਖ ਆਖੈ ਸ਼ਬਦ ਪਾਖੈ, ਹਰਦ ਉਰਦ ਦਿਨ ਰਾਤੇ। ਸਿੱਖੋ ਸ਼ਬਦ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੀ ਟੇਕ, ਮੋਖ ਉਜਲ ਸਦਾ ਸੁਖੀ, ਸਦਾ ਸੁਖੀ, ਸਦਾ ਸੁਖੀ, ਨਾਨਕ ਸਿਮਰਤ ਏਕ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।